درود به مردم شریف ایران. من شهریار افشار هستم، میزبان شما در برنامه Politics 365. امروز یک کاندید برای State Assembly کالیفرنیا به برنامه پیوسته، الکس مهاجر در شهر ایرواین، اورنج کانتی. ایشون کاندید دموکرات هستند برای State Assembly و همونطور که دوستان میدونن ایالت کالیفرنیا و استیت اسمبلی و سناتی که دولت و مدیریت دولت مسئول هستش واقعا خیلی اثر داره زندگی ما. اما جدا از اون، الکس مهاجر یه اکتیویست هم هست و با توجه به این حوادث چند ماه اخیر که در ایران پیش اومده واقعا فعالیتاشو بیشتر کرده، ادامه داده و در چند تا مجلس سخنرانی کرده به حمایت به مردم ایران. خلاصه ما میخواستیم ایشون رو دعوت کنیم به برنامه‌مون، یه ذره بیشتر با الکس آشنا بشیم، درباره کاندیداتیش یاد بگیریم، دقیقاً چیکار میخوان بکنن درباره توی ایالت کالیفرنیا و پالیسیایی که ایشون در نظر دارن برای ایالت کالیفرنیا دقیقاً چی هستش. الکس مهاجر، خوش آمدین به برنامه ما. یه ذره از اگه لطف کنین، میدونم بعد یه ذره ترجمه کنیم کلماتون رو، اما درباره به اصطلاح تاریخچه خودتون رو با ما توضیح بدین، زندگیتون که از اینجا به دنیا آمدید، اما زندگی خانواده‌تون و چرا الان کاندید هستین برای استیت اسمبلی. خب خیلی ممنون، عیدتون مبارک. ببخشید که باهاتون یک کمی انگلیسی حرف میزنم برای من یه ذره راحت تره، ولی دوست دارم بیشتر باهاتون فارسی حرف بزنم. So yeah, I was born and raised in Irvine, California. I'm the son of Iranian immigrants who came here in the 1970s, like a lot of people, to give their kids the opportunities that they didn't have. And, you know, my mom came here so we could go to good public schools. And because of all of that sacrifice, I was able to go to good public schools here in Irvine. And then I went to one of the best public universities in the world, UC Berkeley, for college, and then to law school. So I owe a lot of my story to my mom, and I am proudly Iranian. I celebrate being Iranian. I have my entire life. I'm very proud of it. And last September, when the اجازه بدین من یه ترجمه فوری بکنم. آقای مهاجر اینجا به دنیا آمدن، اما خب با کمک و حمایت از مادرشون مدرسه های خیلی عمومی و رفتن، موفق بودن تو مدرسه ها و وکالت هم خوندن. خلاصه با تمام قوانین و زندگی تو این کشور کاملا آشنایی دارن و مثل همه ما تمام موفقیتشون رو به مادر پدرشون و مادرشون بدهی هستن. خلاصه بفهمید. خب مرسی، خیلی ممنون. So yeah, and then, you know, last September, the protests in Iran started, and I looked at the legislature and I realized there are no Iranians in the California legislature. And there are not many young people, and there are not many LGBTQ people. And because of that, I decided, because I represent an intersection of identities that is not represented in our legislature, that I was going to run, that I wanted to run to represent my community and to honor the sacrifice that my mom made to give her kids a better chance than she did. I'm not running because I'm Iranian. I'm running to make our communities better, but I am keenly aware that that my voice as an Iranian person is very needed in the legislature. بسیار عالی، مرسی الکس. ایشون واقعا وقتی حوادث سپتامبر سال پیش رو دیدن، واقعا مثل هممون تحت اثر قرار گرفتن و گفتن که حتما به خاطر اینکه ما واقعا نماینده ایرانی در مجلس کالیفرنیا نداریم، ایشون میخواستن کاندید بشن، کاندید دموکرات هستن در قسمت اورنج کانتی که بتونن نماینده ما باشن و صدای ما باشن در مجلس کالیفرنیا و ایشون میخوان کارشون رو ادامه بدن اگه موفق بشن که صدای ایرانیا باشن در کالیفرنیا. بفرمایید. Yeah, that's exactly it. So I'm not running just because I'm Iranian. I'm running because I want to get help for working class families. I'd like to get health care for California families, mental health care for California families, and I want to take bold action on climate change.
and these are issues that intersect with each other, but I also want to be a voice for Iranian liberation. And I think that that also extends to people here at home, because we can't call for Iranian liberation while there are threats to civil rights here right at home. These issues intersect with each other, and I want to be an advocate for that movement. درست. ایشون پالیسی هایی که ایشون در نظر دارن مثل محیط زیست، مثل یه به اصطلاح قسمت لیوینگ ویج یا همه پالیسی هایی که دموکرات ها قبول کردن، اینا به اصطلاح موضوع ایرانی یا آمریکایی نیست، یه موضوعی هست که به همه ما اثر داره و ایشون میخوان نماینده ما باشن در اون لحاظ. و واقعا مخصوصا با توجه به حوادث که تازگی در ایران اتفاق افتاده، واقعا نمیشه به اصطلاح به نمایندگی این نقش نگاه کرد و حقوق بشر ایران رو جدا کرد از این موضوع. واقعا ایشون میخوان یه نماینده تمام ایرانی‌ها باشن و میخوان با این صداشون یه ذره بیشتر توجه بیارن به موضوع حقوق بشر که در ایران الان تحت نظره. بفرمایید. اجازه هم بدین، خواهش میکنم. I understand that the movement for the liberation of Iranian people is not partisan. And I'm keenly aware of that. So I am a Democrat. I tend to vote Democrat. I'm not a party line Democrat. I grew up with Republicans who I love, who are my family, my friends, who I grew up with, and I love them. I break bread with them. And I understand that our movement here in the Iranian community is not about partisan politics. And so I plan to be a representative for the community, including the Republicans in this district, but primarily for the liberation of oppressed people. ایشون یه اشاره کردن به موضوعی که ما تو این برنامه خیلی مطرح کردیم، اینه که این جنبشی که ما شاهدشیم و این فداکاریایی که مردم دارن میکنن، تمام اکتیویست‌های حقوق بشری که ما باشون گفتگو کردیم، واقعا این موضوع پاردیزن نیست، موضوع ریپابلیکن یا دموکرات نیست، این موضوع حقوق بشره و این موضوع سیاسی نیست و ایشون میخوان این موضوع رو به اصطلاح بیشتر روش تمرکز کنن در کالیفرنیا و واقعا یه نماینده باشن برای تمام، نه تنها فقط ایرانیا، آمریکایا، ریپابلیکانا، دموکراتا، واقعا میخوان تمام حزبا رو به اصطلاح بهشون توجه بدن و تمام موضوعی که به زندگی ما اثر میذاره تا اونجایی که میتونن اثر مثبتی روش داشته باشن. بفرمایید. Yes, so I announced my campaign last week. We're hitting the ground running, and I will be the only Iranian in the legislature. I will be one of its youngest members as well. I think that's important to note. Right. And I'm not an insider. I'm not a career politician. So this is going to be difficult work, because I'm keenly aware that this politics, elected office, is really for a wealthy class of people and for people who have been doing it already, and they kind of play musical chairs. I don't know how to say that in Farsi. Right. But they play their musical chairs, and they don't come and advocate for the communities. So that's the number one thing I want to do. Sure. So ایشون واقعا این اولین به اصطلاح نقش سیاسی که ایشون پیگیری کردن و هنوز واقعا میخوان نماینده تمام ملت باشن. یک کاندیدی خیلی به اصطلاح تازه شروع کردن، پس هنوز دارن زمینه سازی میکنن، هنوز دارن به اصطلاح ارگانیزیشنشون رو یه شکل میدن، فرم میدن. الکس، توضیح دارین که چرا دارین کاندید میشین، اما یه ذره توضیح بدین که واقعا کاندید شدن یعنی چی کار باید کرد که آدم کاندید بشه؟ مثلا که شما یه قدمی برداشتین که همه فکرشو میکنن اما واقعا حاضر نیست اون فداکاریایی که بعد بکنن یا پولی که جمع کنن از دوستان، $10 $20 $40 همینطوری جمع کنن. اون نقش کاندید شدن یه ذره توضیح بدین که همه بتونن یاد بگیرن و بعد وبسایتتون رو بهشون اراجه کنین که یه کمک میکنه. حتما being a candidate سخت‌ترین کار هست. تو بگیم تا الان رسیدم خیلی سخته. خب باید تو یک سال I have to get in front of about 150,000 voters. So that means raising the money
to do that is the number one most difficult part of it. You have to raise, it's obscene to talk about money, but about $500,000 to just to get in front of the voters, to contact them, to be in front of them and introduce myself to them. I have to collect endorsements and go to the community one by one, ask them to get behind me, talk about the issues that I care about. So yeah, I'm starting now. میخواید translate کنیم بعد Sure. So کم و بیش برای همچین کاندیدسی الکس باید $500,000 جمع کنه که فقط خودشون رو جلوی 150,000 نفر افرادی که رای باید بدن توی دیستریکت ایشون بتونن به اصطلاح کاندیدسی ایشون رو در نظر بگیرن و قاعدتاً بهشون رای بدن. این یه کار خیلی سختیه، 1 سال طول میکشه. باید همینطوری بین این کمیونیتی گروپ، اون حزب، ارگانیزیشن مختلف برن سخنرانی بدن صبح شب هر موقعی که وقت میکنن. خلاصه این کار برای هر کاندیدی، ریپابلیکن، دموکرات، این به اصطلاح زندگی یک کسیه که برای کاندید میخواد بشه بعد این فداکاری‌ها رو بکنه. قاعدتا ایشون یک کار مسئولیت خودشون دارن، اما اینم اضافه روش در این 1 سالی که داره میاد. و روز انتخابات که نوامبر. No, it's the primary election is March 5th, 2024. اوکی، پس کسا تو قسمت شما مارچ 25 بعد رای بدن که مارچ 5 بعد رای بدن 5 مارچ که میشه یعنی دقیقاً 1 سال دیگه. Yes, 1 سال بعدم اگه پرایمری رد بشم انشالله بعد از اون موقع تا نوامبر باید کمپین نو شروع کنم. باز باید این همدیگه رو باید استارت. قوانین پرایمری رو اگه توضیح بده، یعنی مثلا اینکه خیلی کاندیدن موقع پرایمری اما چند نفر 2 نفر بعد برن جلو، 2 نفر میرن جلو، یکی از هر حزب. یعنی نه کالیفرنیا جنگل پرایمری داریم، یعنی the top 2. So ممکنه 2 تا دموکرات رای بگیرن و بعد برن نوامبر سال دیگه 2024 که رای انتخابات بشه. اما پرایمری این اولین قدمه که 2 تا از به قول خود اسفانی جنگل پرایمری که این بالاترین 2 نفر که رای گرفتن از این تمام رجیسترد ووترها برن جلو. معمولا میدونی چند نفر رای میدن تو دیستریکت خودت الان؟ To how many voters total? How many people vote? I know there's 150,000 registered voters, but well, no, there's more than that. So, but it's about 150,000 voters who vote in the election. Okay. So in the primary, in the general election, there will be even more. Okay. So, but I'm looking at this as one benchmark. Right. یه پله اول and then پله. اما خب این پرایمری موضوعی که ما زیاد صحبتش نکردیم تو این برنامه، اما خب میدونم خیلی‌ها که سیاستمدارن با این موضوع آشنایی دارن، اما اکثر کسایی که رای میدن فقط با انتخابات نوامبر آشنایی دارن. اما واقعا پرایمری اون انتخابات اولیه زمینه سازی تمام انتخابات نوامبره. اگه شما در مارچ شرکت نکنین، مثلا برای هر کسی که میخواین رای بدین، حالا الکس یا رقیبش یا هر کسی که میخواین رای بدین، واقعا دیگه اصلا به نوامبر نمیرسه اون کاندیدی که شما علاقه دارین. من دارم با ایرانیای شنوندگان حرف میزنم که دارن گوش میکنن، فکر میکنن مارچ ما چیکار کنیم. قاعدتا اگه تو دیستریکت شما باشن الکس، یه بایوگرافی و اسم و تمام مشخصات خودتو در اون پمفلتی که بهشون پست میکنه County of Registrar Orange County of Registrars Vote وقتی پست میکنه، همه کسایی که رای میدن یا رجیستر هستن که رای بدن اون پمفلت رو میگیرن و اسم تمام کاندیدا رو روش قشنگ لیست کردن. اسم الکس هم حتما جزو اون کاندیداست. چند تا رقیب داری تو این مسابقه الکس؟ فقط 3 تا هست. So okay. two others and me. Okay. So اون یکی هم they're career politicians. They've been doing it years and years. Okay. And something I want to impress upon your listeners is that the system, the political system, is a machine. Right. It's very hard for outsiders to break in because these are institutions and they like to protect their own. And so I'm gently knocking on that door, and I'm plan to do it, but I need a lot of help.
but I plan to do it because I think people are tired of the machine of politics. الان یه incumbent تو این نقش هستش. Not exactly. Yeah. Redistricting, it's complicated, but redistricting happened. There's a state senator here. His name is Dave Min. He's running for Congress. He's running for Congress. Katie Porter is a member of Congress here. She's running for Senate. Right. Now, redistricting happened in 2020, and a nearby Senate district got eliminated. Mm-hmm. And now the senator representing that district, he's running for the closest by district. So he's running in this one, but he's never really represented the district before. So he is an incumbent, right. but he's not the incumbent. Okay. So این موضوع redistricting یه چیزیه که چجوری بگم واقعا یکی از پیچیده در این موضوعهای سیاست آمریکاست که بگم خیلی از سیاستمدارای خیلی دانا و به قول الکس تو ماشینری سیاست کار میکنن هنوز واقعا نمیتونن این داستان ریدیستریکتینگ رو کاملا درک کنن. ریدیستریکتینگ در لول ایالت ها اجرا میشه، right؟ اون نقشه هایی که یه ذره قاطی پاتی و اصلا هیچ شکلی نداره و هیچ ربطی به هم دیگه نداره، سیاستمدارایی که مثلا ریپابلیکن، دموکرات، هر کسی که در کنترل اون مجلس ایالت هستش یه نقشه هایی میکشه که فقط کاندیدای اونا بتونن قبول بشن. خلاصه کم و بیش ریدیستریکتینگ واقعا یکی از ریشه های سیاست آمریکاست که ما میتونیم 5 تا 10 تا 20 تا برنامه بهش تعلق بدیم، هنوز کاملا مسلط نشیم به این موضوع. اما موضوعی که الکس توضیح داد اینه که با توجه به یه ریدیستریکتینگ شخصی که به اصطلاح رقیب الکسه یه جوری افتاد تو نقشه‌ای که الکس بعدش زندگی به اصطلاح دیستریکتی که الکس توش زندگی میکنه و یکی از رقیبای الکس اون شخص هستش. اینا همه دموکراتن، ریپابلیکنن، حزبشون چیه؟ One Republican, one Democrat. Okay. And you know, it's only with redistricting که میتونه یک کسی که هیچ وقتی تو این دیستریکت اصلا vote نگرفت بیاد بگه باش منو ریالکت کن. Right. It's very confusing. میدونم این موضوع خیلی سخته، مثلا من واسه اینکه تو رادیو سخت این موضوع رو توضیح داد بدون نقشه و این چیزا، اما خب دیگه بعد امیدوارم شنوندگان تصور بتونن بکنن که یه نقشه ها و شیپ هایی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره سیاستمدارا این نقشه ها رو میکشن که کاندیدای خودشون قبول بشن و واقعا کار سخت میکنه برای کاندیدای مثل الکس و افرادی که میخوان در منطقه خودشون نماینده مردم خودشون باشن بتونن فعالیت بکنن، واسه اینکه این نقشه ها منطقه‌ای رو به هم دیگه وابسته میکنه که هیچ ربطی با هم دیگه نداره. شاید اصلا کنار یه جاده بره، توی کوهی بره، پشت یه جایی به هم دیگه بچسبونه، اصلا یعنی واقعا ولایت‌ها و منطقه‌ای رو به هم دیگه وابسته میکنه که واقعا خیلی مسخره است. ببخشید منم یه 25 تا 30 سال تو این نه تنها شرکت چیزای سیاسی مختلف کردم، ریدیستریکت واقعا من عصبانی میکنه واسه اینکه ولی بهت بگم at the end of the day, right. I was born and raised here. Right. I'm Iranian. There are a lot of Iranians here, and I reject that we should just elect somebody because they did the job somewhere else. No, change is good. Change is good. واقعا کاندیدای جدید، چهره‌های جدید واقعا تو میدون سیاست باید شرکت کنن و واقعا ما خوشحالیم که این وقت رو با الکس مهاجر داشتیم، کاندید استیت اسمبلی در اورنج کانتی. الکس یک فوری اگه وبسایت تو بهش اشاره کنیم ما میتونیم که شنوندگان بشنون. Yes, absolutely. It's alexmohajer.com. MOHAJER. مهاجرت کردیم اینجا، بعدم اسمم هست مهاجر. So alexmohajer.com. I need the support of the community. If you come visit me, please consider contributing to the campaign. Any amount helps. This is going to be grassroots. We're going to put together a community, and that's how we're going to overcome the machine. بسیار عالی. الکس مهاجر، خیلی ممنون از لطفت، خیلی ممنون که در این زمینه دارین شرکت میکنین. یه نماینده ایرانی، امیدواریم موفق بشید در این کوششت و حتما باید پیگیری میکنیم در انتخابات دیگه. موفق باشید. خیلی ممنون. زندگی آزادی. به امید ایران آزاد. من شهریار افشارم. روز خوش.